जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ श्री चरणारविंदे अनंत कोटि दंडवत करुचु। जो महाप्रभु को कह जाए गोटे श्लोक सुंदर वर्णना करा जाए लीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथ नमो। से महाप्रभु दारुब्रह्म रत्न सिंहासन शोभा पाते सहित जड़ित अनेक लीला अनेक तत्व तथ्य को आपण मान आगे रखिबु। आई तत्व तथ्य भितर आम्भे माने आज आलोचना करिबा काशी विश्वनाथ संपर्क में। जितेबाला आपण महाप्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ श्रीक्षेत्र पुरी को आपण जानती आपण हृदय भितर निश्चिंत भाव भरी जाइथिबो। केमिति दर्शन करिबा महाप्रभु को से कथा आपण घर ही भाभी भाविकी जाइथांती। जितेबाला आपण 22 पावचरे पहुँची जाती 22 पावचर दयावती पहाचरे आपण माने दर्शन करती काशी विश्वनाथ। ये 22 टी पहाच होउचंती 22 जन जोगिनी भक्त बंधु तीव्रा कुमुदवती मंदा छंदवती दयावती रंजनी रतिका रौद्रा क्रोधा भद्रिका प्रसारिणी व्रती मार्जनी ख्याति रक्ता संदीपनी आजापनी मदंती रोहिणी रम्या उग्रा खेबिणी। ये 22 जन होउचंती जोगिनी। एहांकर काम हेउची कोन ना आपणकर पितृपुरुषंकर जो पिंड रही पितृलोक में पहुँचवा हो 22 जन जोगिनी काम। खाली सेतिक नुहे मनीष जिते पाप करी 22 पावचरे पाद देवा मात्रे से पाप नष्ट हो जाए। आम मैंने पापी पुण्यात्मा हो जाऊ कहीं 22 पावचर जोगिनी माने आम पाप को नष्ट कर दियंती आमको समर्थ कर दियंती जगन्नाथ दर्शनर। तेणु से आपण मानकर 22 पावचरे निहाती महात्म्य रही। 22 पावचरे बसी काशी विश्वनाथ। जितेबाला आपण माने महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करने को जाउछंती सर्वप्रथमे गोमुट भितर बाहरी आपण काशी विश्वनाथ को निहात भाव में दर्शन करन। कौन रही काशी विश्वनाथ महिमा श्रीक्षेत्र में बा महाप्रभु जगन्नाथ पाखरे 119 सेवायत रही। 119 सेवायत भितर थिले जने मालाकार सेवक प्रतिदिन भगवान को पाखरे माला को समर्पण करते। महाप्रभु पाखरे विभिन्न प्रकार माला आपणकर लगी होता है। जेमिति महाप्रभुंकर पयर माला अधर माला 12 हाथिया माला महाप्रभुंकर विभिन्न मालारे महाप्रभु शोभित होता। अलंकार जमती महाप्रभु शोभा पाती सेमती पुष्पर विभिन्न अलंकार तैयारी करा जाए। नाकुआसी ठारू आरंभ कर गभा झुणा ये भाव में महाप्रभु पाखरे समर्पित होता है। महाप्रभु जगन्नाथ पूरा आनंद होता ये पुष्प को अंगीकार कर यही पुष्प को माला कर जोगाए ताना मालाकार सेवक। दिने ये मालाकार सेवक बड़दाण्डर अनेक दूर से कुड़ियाटे कर रही था। तेणु सेवक मान से भली परिस्थिति से नथिला जे कुड़िया छड़ा आउ बड़ महल कौटू आसो भक्तर। ये मालाकार सेवक मध्य जड़े भक्त थिला महाप्रभु पाखरे। आज जो मैंने सेवा कर केते जन्मर पुण्य ये कथा बाणी में वर्णना करना कहीं दारु ब्रह्मंकर श्रीअंग को छुईबा एटे सहज कथा नुहे। तेणु कोटि जन्मर पुण्य हेले महाप्रभुंकर सेवक मनीष होता है। तेणु से कहुए भागवत बड़ सुंदर भाव में कहुई मोर सेवक जार बंधु हेले से तरे भव सिंधु। सेवक जार बंधु हो जाए अर्थात से भव सिंधु तरी जाए। तेणु यही सेवक प्रतिदिन मालाकार सेवक महाप्रभु को माला समर्पण करे। हेले घर पाखर अनेक लोक काशी विश्वनाथ जीवाई गोटे मन भितर से परिकल्पना कर आसी मालाकार सेवक को कहते अरे तू तो प्रतिदिन जगन्नाथ को सेवा करुचु आम समस्ते बाहरीचु काशी विश्वनाथ जीवाई तू आम सागर जीव कि जदि जीव तो शीघ्राति शीघ्र एक कथा आमको कह आम तो व्यवस्था करूँ। आम समस्ते गाड़ी करी काशी विश्वनाथ को दर्शन करने जाऊँ। ये भाव में मालाकार सेवक मन चिंता कला रे मो पाखे तो टंकाटे ना काशी विश्वनाथ को दर्शन करने जावाई तो से कौन कर जहाँ तो टिके दुख पड़े मो महाप्रभु को जनाए। आज कौड़ी ना बोले मो महाप्रभु काशी विश्वनाथ को दर्शन करें ना मो आराध्य जगन्नाथ को मुझे आज जनइबी। गरुड़ पाखे ठिया हुई आज गुहारी कला हे प्रभु प्रतिदिन आपण सेवा करुच्चे समस्ते काशी विश्वनाथ जाऊँच दर्शन करने मोर भी इच्छा हो मुझे काशी विश्वनाथ दर्शन करते ये चिंता मो मन भितर रोचे। महाप्रभु आपण जहाँ करेंगे कहीं मो पाखे काशी विश्वनाथ जावाई कौड़ीटे भी ना ये कथा चिंता करी गरुड़ पाखरे महाप्रभु जगन्नाथ को जड़े दुख
ମାଳାକାର ସେବକ ଘରକୁ ଯାଇଛି ଆପଣ ଜାଣିକି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଯଦି ଗରୁଡ଼ ପାଖରେ ରହି ଭକ୍ତ ମନ କଥା କହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ଭିତର ବାଡ଼ରେ ଅନେକ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାଣ ମେଲା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରେ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ବା ପ୍ରଥମ ପୋଖରିଆରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନ୍ତି ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଦେଖ ଦିଶୁଛି କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅହେତୁକ କୃପା ଆମ ଉପରେ ହୋଇଥାଏ ତ ଆଜି ମାଳାକାର ସେବକ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି କଉଡ଼ିଟିଏ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ହେ ସେବକ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ କଉଡ଼ି ଦେବି ତୁମେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେବା ସାରିବ ବଳସିଂହାର ସରିବ 22 ପାବଚରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ତୁମେ କହିବ ମୋର କିଛି କଉଡ଼ି ଦରକାର ମହାପ୍ରଭୁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ସେଇ ତୁମକୁ ହିଁ କଉଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯାଅ ଭକ୍ତ ତୁମେ ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖରୁ କଉଡ଼ି ନେଇକି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଯାଇପାରିବ ମାଳାକାର ସେବକଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ କରୁଣା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ମାଳାକାର ସେବକ ଧାଇଁଲା ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ସରିଲା ଏମିତିକି ଦିନଯାକର ସେବା ସରି ବଡ଼ ସିଂହାର ସରିଲା ପରେ ମନ ଅଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖରୁ କଉଡ଼ି ମିଳିବ ଧାଇଁଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଭଳି ଭିଡ଼ ସେତେବେଳେ ହେଉନଥିଲା ସୁନସାନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଉ 22 ପାବଚରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖି କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଗଲା ମାଳାକର ସେବକ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିଥିବେ ମୋତେ କିଛି କଉଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ସେ କଉଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଯିବି ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ତୁମକୁ ତ କଉଡ଼ି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେବି ହେଲେ ତୁମେ ଯାଅ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଆସିବ ତୁମେ ଏତେ ନିକଟତର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନା ତୁମେ ପଚାରି ଦେଇ ଆସିବ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମୋର ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ 22 ପାବଚ ଚଢ଼ି ତୁମ ଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ତୁମେ ଯାଅ କେଉଁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ କେଉଁଦିନ ମୋର ସେ ପୁଣ୍ୟ ଏକାଠି ହେବ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବି ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ମାଳାକାର ସେବକ ଦୌଡ଼ିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗରୁଡ଼ ପାଖରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କହି କଉଡ଼ି ତାଙ୍କଠୁ ନେଇ ଆସେ ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେବି ଆଉ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କହିବ ସେଇଠି ବସିକି ରହିଥିବେ ବର୍ଷକରେ ଥରେଟିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦର୍ଶନ ହେବ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ିଲା ମାଳାକାର ସେବକ ପୁଣି କହିଲେ ହେଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାଶୟ ଶୁଣ ଶୁଣ ନା କ'ଣ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଆଉ ସେ ସମୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ସେ ସମୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରିବି ସେଇଠି ଅଟକି ଯିବି ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ ହେବ ଏଇଠି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶୁଣି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ନିଜ ରୂପକୁ ଆସିଗଲେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ଥିଲେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ମାଳାକାର ସେବକ ଲମ୍ବିଛି ଜଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜ ରୂପକୁ ଆସିଗଲେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବାଘ ଛାଲ ଆଉ ବେକରେ ରହିଛନ୍ତି ସର୍ପ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଙ୍ଗା ମସ୍ତକରୁ ଝରୁଛି ଏଇଠି ମାଳାକାର ସେବକ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା ପଚାରିଲା ଆପଣ କିଏ ନା ମୁଁ ହେଉଛି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କାଶୀରୁ ଆସିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମାଳାକାର ସେବକଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଭାବନା ଯେ ମୁଁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଯିବି ସେ ସବୁ ଭାବନା କୁଆଡ଼େ ତୁଟିଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କାଶୀରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଯିବାକୁ କାହିଁକି ମୋତେ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆଉ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଯିବି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ସକଳ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଆଳ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାହା ପାଖରେ ସର୍ବଦେବାଦେବୀମାନେ ରାତି ପାଇଲେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ କେଉଁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବି ସମସ୍ତ ଅଭିମାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସେଇଠି କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ସମାହିତ ହୋଇଗଲା ଆହା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ କଥା ଭାବି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ମାଳକାରର ସମସ୍ତ ଭାବନା ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷର ଲୀନ ହୋଇଯାଏ କାହିଁକିନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆଉ ଆଜି ମାଳାକାର ସେବକ ଶ୍ରୀ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆଜି ବି
प्रभु बसिचंती काशी विश्वनाथ जितेबाला आपण मैंने जगन्नाथ दर्शन करने को जी काशी विश्वनाथ को निहाती भाव में दर्शन करके जातु काशी आसी अटकी जाइछंती काशी विश्वनाथ तेणु महाप्रभु पाखरे आपण मैंने आसी पहुँची गले आउ कौन तीर्थ को जीवा दरकार ना से तो भागवत कहती सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी कि कारणे मो माटीर ठाकुर जसवंत दास लिखिले देखए पुण्य नीलाचल सकल तीर्थंकर आड़ देखए पुण्य नीलाचल ये सकल तीर्थ जो रही सी होती मो महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र सर्वेशा चैव क्षेत्राणां राजा श्री पुरुषोत्तम सर्वेशा चैव देवानां राजा श्री पुरुषोत्तम से क्षेत्र भितर सार मो महाप्रभु जगन्नाथ सतरे जगा भली किए संसार भितर अच्छे जय जगन्नाथ।